परमेश्वर का पाक कलाम सुनते लिए जो खुदावन आज का कलाम आज का वचन अपनी आत्मा के द्वारा मस्सा करके लगे ये लिए परमेश्वर के दास पास्टर जी होना नाल असी मिल के प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कद्दूस मेहरबान खुदा परमेश्वर आए खुदाबाद सारी बरकत और सारी आशीषां सारी नेमतां तेरी वल्लों आ खुदा और बेनती करते हैं खुदा इस खुशी के माहौल से तू सानू सारे अपने रूह द्वारा अपने कदमों के विच इकट्ठे किया है। असी सब तह दिलों तेरे शुक्रगुजार हैं और बेनती है खुदावन इस बेटे वास्ते जिसकी मार्फत असी सब इकट्ठे हुए हैं। आए खुदा ये बच्चा तरक्की करे और बेनती अपने बच्चों द्वारा जो अपने लोगों नाल गलबात करनी है। आए खुदा बाप अपने दास उत्ते अपने बचन को और जुबान के छुपे हुए भेद को खोल दे खुदा ताकि तेरे लोग आज तेरा वचन सुन सबना की समझ भुल जाए खुदा और अपने बच्चों की तेरे वचन के नाल परवरिश करके आए खुदा बाप तेरिया गल्लां अपने बच्चों को तेरे लोग सिखा सका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। तो आओ इसी सब ने परमेश्वर के वचन में सुनना है क्योंकि बाइबल के विच लिखा है कि परमेश्वर बाहर को नहीं देखता, परमेश्वर इंसान के अंदर को देखता है। क्योंकि वचन के विच लिखा है कि इंसान इंसान को बाहर को देखता है पर परमेश्वर कहता मैं इंसान को अंदर को देखता है। क्योंकि बाइबल के विच लिखा है कि जो परमेश्वर ने सैमुएल को कहा कि तू जस्सी के पुत्रां दे विचों एक पुत्र नूं इजराइल का राजा होने के लिए मसा करके आ। और जिस वक्त परमेश्वर का दास सैमुएल यसी के पुत्रां दे विचों एक पुत्र नूं मसा करने के लिए गया ते यशी के बड़े पुत्र जिहड़े सी वो जो सैमुएल के सामने आए तो सैमुएल ने कहा खुदा ऐ वा जिन्हों मैं मसा करना है। परमेश्वर ने कहा यह भी नहीं। उन्हें सत्तां के सत्तां पुत्रां नूं कहा कि ये वा परमेश्वर जिन्होंने मैं मसा करना है। पर परमेश्वर ने कहा नहीं वो सारियां दे नालों छोटा है जिन्हों इजराइल का राजा होने के लिए मैं तेनों कहा कि तू मसा करके आ। तो उत्थे खुदा ने गल कही सी कि इंसान इंसान नूं बाहर तो देखता है पर परमेश्वर कहता मैं इंसान नूं अंदर तो देखना। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आज जो असीं परमेश्वर के वचन के विचों जो समझण दे लई जा रहे हैं क्योंकि रसूलों के किताब प्रेरितों के काम ओदा 10 अध्याय दे विच लिखा है कि कैसरिया दे विच एक कुरनेलियस नाम का एक आदमी सी जिहड़ा इतलानी नामे एक पलटन का सूबेदार सी। लिखा कि वो आदमी अपने पूरे परिवार समेत रब का भौ करने वाला सी और यहूदियों नूं परमेश्वर के लोगों नूं दान देंदा सी और नित परमेश्वर के गाड़ी प्रार्थना करता सी। लिखा जो दोपहर का वक्त तीजे पहर जो करनेलियस अपने रूम के विच अपने कमरे के विच बैठ के प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर का एक स्वर्ग दूत उहदे कोल आया और आके कुरनेलियस नूं कहंदा कुरनेलियस तेरियां प्रार्थनावां ते तेरे दान यादगारी लई परमेश्वर के हजूर विच पहुंच गए हैं। हालेलुया। इंज लगता है कि कुरनेलियस का जीवन परमेश्वर नूं पसंद आ गया। कुरनेलियस की जिंदगी खुदा नूं पसंद आ गई है इसे करके परमेश्वर का दूत आके उहदे नाल गल्लां करता है। हालेलुया। मेरे अजीज भैनों भराओ कुरनेलियस के अंदर कुछ ऐसे गुण सी कुरनेलियस के अंदर कुछ ऐसियां खूबियां सी कि खुदा का दूत आके उहदे नाल की करता है गल्लां करता है। परमेश्वर नूं उहदा जीवन उहदी जिंदगी पसंद आ गई। वचन को जो तुसी पढ़ोगे तो वचन दे विच लिखिया दाऊद यसी का पुत्र सी
ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਫਟੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਪਲਾਂ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭੇਡ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭੇਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਭੇਡ ਇੱਕ ਰਿਛ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਛ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆਇਆ? ਛੁਡਾ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਛ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਖੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਪੁਖਰਾਜ ਪੱਥਰ, ਨੀਲਮ ਪੱਥਰ, ਜਸ਼ਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ? ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਦਾਊਦ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡੋ ਗੇਮਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਿਕਲੇ,
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੇ ਮਾਤਬਰ ਚਾਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਖੁਦਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯੂਸਫ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 7 ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਸੀ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਯੂਸਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੜ ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਈਏ। 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸਮਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸਮਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਟੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਟੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਪੋਟੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਟੀਫਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖੋ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਕਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਪੋਟੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਨਸੋ ਉਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਸਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਭਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਯੂਸਫ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਲਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਤੰਗੀਆਂ ਸਹਿ ਲਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
खुदा ने इन्हां दी की देखी? ईमानदारी, वफादारी। परमेश्वर हमेशा ईमानदारी, वफादारी देखता है। इंज लगता है बाइबल दे विचों पढ़िए ते कुरनेलियस दियां कुछ ऐसियां गल्लां ਉਹਦੇ जीवन के अंदर सी, ਉਹਦੀ जिंदगी के अंदर सी जो परमेश्वर को पसंद आ गई। हालेलुया, हालेलुया। पहला नंबर है कि कुरनेलियस जेड़ा वा एक बड़ी बड़ी पालटन का सूबेदार है। ते कहते हैं कि उन्हां दिनां दे विच एक सूबेदार के थले 100 बंदा हुंदा सी। यह कोई आम बंदा नहीं है। कुरनेलियस एक बड़ा खास बंदा है, अहुदेदार बंदा है। पर वचन दे विच लिखिया ये अपने पूरे परिवार समेत रब दा डर रखता है। ये कल्ला रब तो नहीं डरता, ਇਹਦਾ परिवार भी रब तो की करता है? डरता है। हालेलुया, हालेलुया। जे घर का अगुआ रब तो डरता होवे ना ते ओदा परिवार भी रब तो डरता है। ते जे घर का अगुआ रब तो ना डरे ते ओदा परिवार भी रब तो नहीं डरता। वचन नूं पढ़ो, बाइबल दे विच लिखिया जेड़ा नूह नबी सी वो परमेश्वर नूं सुनांदा सी ते परमेश्वर दियां सुनदा सी। और रब दे नक्शे कदमां दे उत्ते चलदा सी। खुदा दियां आग्यावां ते ओदियां विधियां दे मुताबिक चलदा सी। ते वचन दे विच लिखिया कि बच्चे भी ओदे पिछे चलदे सी। ओदियां नोवां तक भी ओदे की चलदियां सी? पिछे चलदियां सी। ओदा पूरा दा पूरा परिवार किस्ती दे विच आ गया, बचाया गया। हालेलुया। एक कुरनेलियस कल्ला नहीं जो ਇਹਦੇ बच्चे परिवार दे विच बच्चे भी आंदे ने, परिवार दे विच पत्नी भी आंदी है, ਇਹਦੇ बच्चे भी परमेश्वर दा डर रखते ने, ਇਹਦੀ पत्नी भी परमेश्वर दा की रखदी है? डर रखदी है। एक कुरनेलियस रब दा डर रखदा है, ਇਹਦਾ परिवार रब दा डर रखदा है। हालेलुया। वचन कहता धर्मियां दे बच्चे की बन जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं। बाइबल दे विच लिखिया है कि अराम देश का सेनापति जदों दल बन के इजराइल दे विच गया ते सामरिया दे विचों एक छोटी लड़की नूं वो फड़ के ले आए। जदों आके वो अराम दे सेनापति की गोली बन गई ते उसे लड़की ने कहा कि जे स्वामी मेरा सामरिया दे विच हुंदा ते परमेश्वर दा संत ਇਹਦੇ कोड़ दे लई प्रार्थना करदा ते ਇਹ अपने कोड़ तो की हो जांदा, चंगा हो जाता। क्योंकि नमान कोड़ी जिहड़ा सी ਉਹਨੂੰ कोड़ दी प्रॉब्लम सी। ਇਹ आराम दा सेनापति सी, सेना ਨੂੰ चलाण वाला सी। ਇਹ छोटी लड़की कहती है ਇਹ आके सेनापति ਨੂੰ गवाही दे रही है जे तू परमेश्वर दे दास कोल जावें ते ਉਹ तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो तू कोड़ तो की हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। वचन च लिखिया ये सेनापति जो उत्थे गया ते परमेश्वर दे दास ने कहा जा जाके जरदन नदी दे 7 की मार लै। इन्हें 7 चुप्पियां मारियां ते अपने कोड़ तो की हो गया, चंगा हो गया। एक गवाही किने दिती? उस लड़की ने। वो इजराइल की लड़की है। उतों लगता है कि उहदे माता पिता परमेश्वर दे नाल जुड़े होणगे, ਉਹਦੇ माता पिता संगतां दी संगति दे विच होणगे, उन्हां ने शिक्षा पाई होवेगी, वचन दे जानकार होणगे। जेड़ा लड़की ने आके सेनापति दे कोल आके सेनापति नूं गवाही दित्ती ते सेनापति उस लड़की दीयां गल्लां दे पिछे लग तुरिया। हालेलुया। उस लड़की दीयां गल्लां विच दम होवेगा जेड़ा सेनापति उहदीयां गल्लां दे पिछे लग के ते इजराइल दे विच जाण लई की हो गया। धर्मियां दे बच्चे जेड़े हुंदे ना धर्मी हुंदे ने, ज्ञानियां दे बच्चे ज्ञानी बन जाते ने, विश्वासियां दे बच्चे विश्वासी बन जाते ने। हालेलुया। ये सब तो पहला ये देखना कि असीं किदां दे आ। जे घर दा अगुआ वफादार है ते ओदा परिवार भी की होवेगा? वफादार होवेगा। ये कुरनेलियस जेड़ा है ये भी वफादार सी, इहदा परिवार भी वफादार सी। बाइबल दे विच मत्ती दी अंजील च लिखिया कुछ लोग अपने बच्चियां नूं लैके आए कि यीशु मसीह उन्हां दे सिर ते अपना की रखे?
ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ satsang ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ satsang ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੋ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕਿ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨਿਤ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਰਾਤੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ, ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਜੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਖੋਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦਾਨੀਏਲ 3 ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਊਦ 7 ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ, ਮੁਆਬੀ ਲੋਕ, ਯਬੂਸੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 7 ਟਾਈਮ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਖੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਬੂਰ 119 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 7 ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਾਊਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਕਾਇਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ।
वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਸਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸ ਦੀ ਮਲਕਾ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਐਸਟਰ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਐਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸਟਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਚਲੇ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਐਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਐਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨੀਏਲ 3 ਟਾਈਮ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ, ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਇਹ 3 ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਾਨੀਏਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ? ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਵਰਗੀ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫੜਿਆ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਨ ਬਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ।
खोटे सिक्के का मतलब खोटे बंदे चल जाते, और खोटे नोट कितने भी बंदा जो बिगड़िया तिगड़िया भी होवे तो रब के घर जाके की बन जाता। इत्थे मेरे ख्याल कोई भी नहीं होना तुहाडे विच जिहड़ा रब दे विच चलण तो पहला सही होवे। सारे विंगे दे की विंगे टेढ़े सी, पर जो जो परमेश्वर का वचन सुनिया, उसकी बाणी नूं सुनिया, बाणी ने सानू अंदरों धोता, बाणी ने साडे जीवन नूं बदलिया, साडी जिंदगी नूं बदल लिया। ते असीं एक पहला सी खोटे सिक्के सी ते परमेश्वर दे विच आके असीं चल रहे। हालेलुया, हालेलुया। पर वचन दे विच लिखिया है कि साडी प्रार्थना साडे दान यहोवा दे हजूर विच पहुंचदे ने। दूत ने आके कहा, फिर दूत ने आके कहा कि कुरनेलियस मेरा दास पतरस एक जगह के उत्ते ठहरिया होया है, ते जा जाके उन्हें बुला के लिया ते ओ तेनू आके मुक्ति दियां की दसेगा। हुण जेड़ा दूत कुरनेलियस दे नाल आके गल्लां कर सकदा है ते की ओ दूत उन्हें मुक्ति दियां गल्लां नहीं दस सकदा? दस सकदा है कि नहीं? पर उन्हें आप नहीं दसियां। उन्हें कहा मेरे दास नूं बुला के लिया, वो तेनू आके मुक्ति दियां की दसेगा। कई बार खुदा खुद नहीं सानू मुक्ति दियां गल्लां दसदा, उन्हें भी अपने सेवकां नूं खड़ाया होया है। वचन च लिखिया स्वर्ग के दूत चाहते सी कि मनादी का काम, ये अंजीर का काम सानू सौंपिया जाए, पर खुदा ने दूतां नूं नहीं सौंपिया, मनुखां नूं सौंपिया कि मनुखी मनुख तक परमेश्वर का की पहचान, वचन पहचान। दास लोगों नूं परमेश्वर ने अधिकार दिते ने, दास लोगों नूं परमेश्वर ने अधिकार दिता है कि वह तुहानूं आके मुक्ति दियां की दसन। हालेलुया। वेखो कुरनेलियस के अंदर किन्ने गुण ने कि ओदे सिपाही तक भी ओदी गवाही देंदे ने। ये साडा मालिक जिहड़ा है धर्मी है। पढ़ के देखो 10 अध्याय उच लिखा सिपाही तक भी ओदी गवाही दे रहे हैं, धर्मी है। सब तो पहली गवाही जिहड़ी ना साडे घर तो शुरू होती है। पत्नी कवे मेरा पति धर्मी है, पति कवे मेरी पत्नी धर्मी है, बच्चे कहन मेरा मां बाप धर्मी है, ये रब दे लोग ने। ते जे बच्चे ही कहन कि भरा मेरे पिता वर्गा मेरी मां वर्गा कोई धर्मी हो ही नहीं सकता, इदा कहन, बच्चे साडी गवाही दे, पत्नी गवाही दवे, पति साडी गवाही दवे, घर चों ही गवाही शुरू होती है। 7 तरह दी गवाहियां ने जिहड़ियां एक बंदे के जीवन च हुंदियां ने। उहदा समाज, उहदा महल्ला, उहदे रिश्तेदार, उहदे भैन भरा भी उहदी की देन, गवाही देन। हालेलुया, हालेलुया। इहदे नौकर तक इहदी की दे रहे ने, गवाही दे रहे ने कि साडा मालिक धर्मी है, वो यहूदियों की कौम विच धर्मी है। मेरे अजीज भैनों भराओ, कुरनेलियस की जिंदगी ऐसी जिंदगी सी जिहड़ी परमेश्वर नूं पसंद करदा। कुरनेलियस का जीवन ऐसा जीवन सी जिहड़ा परमेश्वर नूं पसंद आ गया। असीं भी ऐसा जीवन बनाइए, साडे अंदर भी कुछ ऐसे गुण उत्पन्न होण जिहड़े परमेश्वर नूं की आ जाण, पसंद आ जाण। साडी जिंदगी दे विच भी कुछ ऐसे काम होण जिहड़ी यहोवा नूं भा जाण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने भी ऐसे काम किए कि अब्राहम धर्मियों का पिता बन गया। जो यीशु मसीह जक्की के घर में गए सी ते जो यीशु मसीह ने कहा अज इस घर में मुक्ति आई है, तो उन्होंने कहा अज तो ये अब्राहम की संतान कहलावेगा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा अज तो ये मेरी संतान है, यीशु मसीह ने कहा अज तो ये अब्राहम की संतान है, क्योंकि अब्राहम ने ऐसे काम किए कि वह धर्मियों का पिता बन गया। अज भी अब्राहम का नाम इतिहास के दर्ज है। साडे कोल नहीं अब्राहम, ना दानियल साडे कोल है,
ਨਾ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਰਾਓ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਧਰਮੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਧਰਮੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਆ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਬੇ ਪੈਣ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿਤ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਖੁਦਾ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਵਚਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਓ। ਜੱਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੋ